پیدائش کے وقت ستارہ نظر آیا، اور وہ ستارہ جو ہے ایک اس ملک میں ظاہر نہیں ہوا جس میں یسوع پیدا ہونا تھا، بلکہ وہ لکھا ہے کہ پورب میں ہم اس کا ستارہ دیکھ کر۔ پھر تیسری بات، فرشتہ مجوسیوں کو گواہی دیتا ہے، اور چوتھی بات، جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو اس وقت رومی حکومت تھی، اور رومی حکومت نے سارے دنیا کو ایک ان کا روڈوں کا نیٹ ورک تھا، راستوں کو ملا دیا تھا تاکہ یسوع مسیح کی بشارت کے لیے رستے کھل جائیں۔ پھر خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں یسایہ پہلے سے پیشن گوئی کر رہا ہے، میکا نبی اس کے لیے پہلے سے پیشن گوئی کر رہا ہے۔ اس کی پیدائش کی پیشن گوئیاں عجیب ہیں۔ یسوع مسیح جو کہ خدا کا بیٹا ہونے کے باعث جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت کیسر اگسطس نے پہلی دفعہ، اس سے پہلے کبھی اسم نویسی نہیں ہوئی تھی، پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں اسم نویسی ہوئی تاکہ یوسف اپنی منگیتر مریم کے ساتھ بیت لحم میں آئے جہاں پر کا وہ تھا، اور وہاں آ کر وہ اس بچے کا نام رجسٹر کرے اور اس دوران یسوع مسیح کی پیدائش ہو جائے۔ اس کے لیے سرائے میں کوئی جگہ نہیں، اس کی پیدائش کے لیے کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ ایک چرنی میں پیدا ہو، ایک استبل میں پیدا ہو جہاں گھوڑے اور دوسرے جانور، گدھے اور بھیڑ بکریاں باندھی جاتی ہیں، وہاں پر پیدا ہو۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش، خدا باپ لکھا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو پست کر دیا، اور اس جگہ پیدا ہوا جو دنیا میں سب سے جگہ جراثیم والی جگہ ہے، جہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ بیماریاں ہیں، وہاں یسوع کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس کی پیدائش کا مقصد نہ صرف یہ کہ وہ انسانوں کا ملاپ کرا رہا ہے، امیروں اور غریبوں کا ملاپ کراتا ہے، بلکہ وہ اپنی پیدائش کے ذریعے سے خدا اور انسان کا ملاپ بھی کراتا ہے۔ اس کی پیدائش پر اس کا نام، دو نام، تو اس کا نام ایمینویل رکھنا، ایک کنواری حاملہ ہوگی اس کا نام ایمینویل رکھے گی، یہ وہ نام تھا جو اس کی ماں نے اس کے لیے سجیسٹ کیا تھا، لیکن یہودی روایت کے مطابق نام جو ہے وہ باپ رکھتا ہے، اور کیونکہ یوسف یسوع مسیح کا باپ نہیں تھا، اس لیے فرشتہ یوسف کو دکھائی دیا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام تو یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس کا نام اس کے باپ نے رکھا۔ ہمیشہ بنی اسرائیل کی تاریخ اور یہودی روایات کے مطابق باپ جو ہے وہ نام رکھتا ہے۔ سو انسانی حکمت جو کہ مجوسیوں کے اندر تھی، وہ یسوع مسیح کے آگے، مجوسی جو تھے وہ عقل مند لوگ تھے، وہ علم کو جاننے والے لوگ تھے۔ انسانی حکمت، اس زمانے کے حکمت والے لوگ، انسان یسوع مسیح کے سامنے آ کر وہ سرنگوں ہے، انسانی حکمت یسوع مسیح کے آگے سرنگوں ہے۔ پھر چرواہے جو کہ غریب ہیں، ان کو بشارت دی جا رہی ہے، غریبوں کو بھی کلام سنایا گیا اس کی پیدائش کے ذریعے سے، تاکہ غریب لوگ اس کی پیدائش کے وسیلے سے فیض مند ہو جائیں۔ بیت لحم کے چرواہوں کو فرشتہ نے بڑی خوشی کی بشارت سنائی ہے، اور خدا نے انسان کے ساتھ ملاپ کیا، انسان کا انسان کے ساتھ ملاپ۔ لکھا ہے کہ جو عالم بالا پر سے جو وہ ایک آسمانی لشکر کا گروہ
लूका रसूल की इंजील में हम पढ़ेंगे। उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत। और यह का एक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर के ग्रोह खुदा की हम्द करती है और ये कहती ज़ाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। क्या खुदा आज आपसे राजी है? क्या आज खुदा आपसे राजी है? चरवाहे, गरीब चरवाहे अपनी भेड़ों को छोड़कर यीशु मसीह की बशारत, क्योंकि उनको ये पता चला कि असली जो बर्रा है, जो असली कुर्बानी है, हम उन भेड़ों की कुर्बानी देखभाल कर रहे हैं जो कि हैकल में कुर्बान होती हैं। लेकिन आज यरूशलेम में इन भेड़ों के अलावा एक और बर्रा पैदा हुआ है, जिसके बारे में यूहन्ना ने जब उसे देखा तो कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। इसलिए उन चरवाहों को यह बशारत दी गई कि ये भेड़ बकरियां जिनकी तुम हिफाजत कर रहे हो, जिनकी कुर्बानी चढ़ाई जाती है, अब ये कुर्बानी मौकूफ हो गई है, अब एक दूसरा बर्रा पैदा हो गया है, तुम जाकर उसको देखो, उस बर्रे की जाकर परस्तिश करो। आसमान पर से फरिश्तों का गाया जाना, ये सारी बातें, आसमानी सितारे, मसीह, मैंने आपको बताया था कि आसमान से सितारे की जो लाइट है वो 4000 साल के बाद जमीन पर पहुंची है। कितनी दूर वो सितारा होगा, लेकिन ये सितारा बनाया आलम से पेशतर खुदा ने बना दिया। अब्राहम को उसने कहा कि अगर तू सितारों को गिन सकता तो बाइबल के उलमा ये बयान करते हैं कि अब्राहम ने जब आसमान पर नजर की तो ये सितारा अब्राहम को भी नजर आया। मजूसियों ने सजदारेज होकर मसीह को अपनी बादशाहत और नबूवत और कहानत की उस खिदमत के लिए उसको सजदा किया। उन्होंने अपने जो अमीर लोग आए थे, उन्होंने अपने डब्बे खोलकर उसको सोना और मूल्यवान पेश किया। आज हमने क्या उसको पेश किया है? पिछले सेमिनार में आपको मैंने बताया था, बाइबल ये कहती है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। क्यों यीशु मसीह पैदा हुआ? बाइबल कहती है कि इब्लीस के कामों को मिटा दे। लेकिन आज हम देखते हैं यीशु मसीह की पैदाइश के दिन सबसे ज्यादा इब्लीस के काम किए जाते हैं। यीशु मसीह के मुजस्सम होने का मकसद क्या था? इमानुएल, हमारे इब्रानी जुबान में इसका मतलब है हमारे साथ खुदा, इंसानों के साथ खुदा, यानी खुदा की हजूरी अब इंसानों के साथ है। इसलिए क्योंकि खुदा हमारे साथ है, वो नाम जो कि सब नामों से आला है, इसलिए जब हम बीमारों को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं तो खुदा की हजूरी के बायस और उस नाम की अजमत के बायस जो कि यीशु का नाम है, बीमार शिफायाब हो जाते हैं। इसलिए उसके नाम से बदबूएं निकल जाती हैं, क्योंकि उसके नाम का मकसद है, मतलब है खुदा हमारे साथ। इसलिए उसके वसीले से कोढ़ी शिफा पा जाते थे और लंगड़े चलते थे और मुर्दे जिंदा हो जाते थे, क्योंकि खुदा इंसानों के साथ, खुदा की पहचान इंसानों के साथ, खुदा की हजूरी इंसानों के साथ। क्या आज खुदा इंसानों के साथ है? क्या आज खुदा हमारे साथ है? हम अपने दुखों, तकलीफ और मुसीबतों में ये कहते हैं कि खुदा हमारे साथ नहीं, लेकिन वो तो इसलिए पैदा हुआ कि इंसानों को जाहिर कर दे कि मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। फिर वो इसलिए पैदा हुआ कि हमारी गरीबी को मिटा दे। बाइबल कहती है कि वो जो दौलतमंद था हमारी खातिर गरीब बन गया, ताकि उसके वसीले से हम दौलतमंद हो जाए।